بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة عن لساني. Barcha maqtovlarga bir Alloh g'ana loyiqli, ham ana g'ana biz buyukliymiz, anadan g'ana yordam so'raymiz, o'zimizning yordam so'raymiz, ham anarga g'ana yo'l boramiz, o'zimizning yomon o'ylarimizdan, ham yomon ishlarimizdan. Kimni Alloh to'g'ri yo'lga ko'ndirgan bo'lsa, ana bir kimda u to'g'ri yo'ldan yomonlikqa chiqara olmas, ham kimni Alloh to'g'ri yo'ldan chiqargan bo'lsa, ana bir kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahodat aytam Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q ekanligini, ham shahodat aytam Muhammad aning quli ham elchisi ekanligini sallallohu alayhi vasallam. Bugungi mana 4-avgustda bitindi bu masjidda birinchi juma bor bizda. Ham Alloh subhanahu va taolo muborak qilsin bu kunimizni, ham bu va'zimizni. Narsa aytasim kelar, mana bugun bitindi mana shunday ko'rkam hal bo'ldi. Mana shu bolaga ism qo'shdik. Ham endi mana boribizda mana kishimizmi, Allohimizmi umrda birgina bir bo'lsa-da shunday so'rov tug'adir balki, ne uchun biz bu dunyoda deb, ham kim bizni bor etdi deb bitindi, o'zimiz bor etdik, o'zimiz bu dunyoga keldikmi, ammo endi kimdir bizni bor etdi deb, ham uzoq vafot bo'lgan bizni narsaga ko'tadi deb barcha bizda balki shunday o'y qayg'urtadir. Birgina narsada birgina bo'lsa-da endi bu dunyoda. Ammo endi Alloh subhanahu va taolo shulay ayta, Qur'oni Karimda shunday so'rab bera, ayta: "Afahasibtum annama xalaqnakum abasa va anna ilayna la turja'un." Mu'min surasida Alloh subhanahu va taolo so'ray o'zining qullarini ayta: "Afahasibtum annama xalaqnakum abasa." Siz o'ylaysiz biz sizni takkagina, ya'ni o'ynabgina bor etdikmi deb. Ammo bizga qo'ytug'iz yo'qmi dedi Alloh subhanahu va taolo ayta. Bu oyatdan bizga ma'lum bo'lar narsaki, biz sababsiz bu dunyoga kelmaganmiz. Sababsiz bu dunyoga kelmaganmiz. Ham shulay so'rovga kim bizni bor etganga Alloh subhanahu va taolo o'zining G'alaq surasida ayta: "Iqro bismi robbikallazi xalaq, allazi xalaqal insana min alaq." O'ldi kishini bor etdi nasakidan deb, mana birgina tomchidan. Ya'ni mana shu bola ham barcha bizda bir qo'shimda biz bir balikgina tomchidirlik. Mana hamma shu tomchi Allohning taqdiri bo'yicha narsaki bo'la zo'r kishi bo'lib o'sa, shular bitindi. Podsho bo'lami, o'landa amir bo'lami, yaxshi kishi bo'lami, zolim bo'lami, boshasida narsaki shu bir tomchidan baribizda borliqqa kelamiz. Ham bizning barchasida bor etishi ul Alloh. Allohu xoliqu likulli shay. To есть Alloh subhanahu va taolo ul butun avrida bor etishi. Tirinida ham tiri bo'lmaganda barchasida Allohning, barcha bizda Allohning mahluqotlari bo'lib hisoblanamiz. To есть mahluqot to'tarsha bilasizda sozdaniya. Ham shulay mana bitindi bu o'zimizning bu dunyoga keluvni ham bizni bu dunyoga keltirishi, borliqqa keltirishi Alloh subhanahu va taolodan biz aning shu ezgi kitobidan g'ana bizga ma'lum bo'lirgan mumkin, ondan g'ana biz uni olamiz. Chunki kishi fikrli shulay bitindi mana. Fikrli ham anglarga kerak. Alloh subhanahu va taolo kishiga mana shunday 3 dushman bergan bu dunyoda.
Без инде бүгенге көндә ул дошманнар турында әйтмибез, әмма ул дошманнар бар. Һәм менә шушы беренче дошманы турында гына әйтәм, ул үзебезнең нәфсе, менә шушы нәфсе. Һәм менә шушы нәфс ул шайтанга нитә, буйсына. Һәм шайтан мөмкин әйтергә менә юктан бар ителгән дип бит инде, или анда как безнең бит инде менә урысча әйтмешә эволюция дип өйрәттеләр безне, шулай бит инде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Коръән Кәримдә сорый: "Ам хулику мин гайри шәйин ам хумул халикун" ди. Алар бар ителдән юктан бар ителдә, бардан юктан бар ителделәрме, әмма үзләре бар итүчеләрме ди Аллаһ субхана ва тааля әйтә. Ягъни юктан бар ителделәрме, как вот говорят же эволюция, да, там. Или сами үзләре, алар үзләрен бар иттеләрме дип әйтәләр. Бу бит инде аңлашылып тора, бу гаҗәп хәл, гаҗәп сүз һәм бу булырга мөмкин түгел. Ам халaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Һәм алар бар иттеләрме ди күкләрне һәм җирне ди. Ва хум бал la yuqinun, то есть алар аны нәсеки юқинун, то есть аларда яқин дигән әбер, то есть вот это ышану дигән әбер юк ди бу мәсьәләдә ди. Һәм кеше шулай яши и шулай үләргә дә мөмкин, шундый белмичә ни өчен бу дөньяга килгән сәбәбен үзенең кем аны бар итте, үзенең төп максатын белмичә кеше бу дөньядан да китеп тә бара. Китеп тә бара. Һәм инде без бит инде менә кызганычка каршы шушы менә мәҗлесләргә йөрергә туры килә бит, һәм үз арабызда сөйләшкәндә, күрше арабызда да Аллаһ Таала үзебезне бер җиргә куер әле, урын табыр әле дип бит инде шулай бит. Но бу уйлар безне тынычлык китермиләр. Алар безгә нәрсә генә китерә, шундый менә кайгы формасын гына китерә йөрәккә. Чөнки йөрәк моны кабул итми. Йөрәк моны кабул итми. Йөрәк моны кабул итми. Һәм инде менә бу аятта әйтелде бит инде ла турҗагун, безгә кайтуыгыз юк менә дип, кайту дигән сүз ул хисап һәм ничектер әҗр ва хисап ва җаза көне, ул кыямәт көне турында бара. Ягъни барыбыз да менә шушы Аллаһ алдында ялварып, үзебезнең бу дөньяда әйткән сүзләребез өчен, кылган гамәлләребез өчен һәм эшләгән эшләребез өчен җавап тотабыз Аллаһ алдында. Һәм җәзасы да яхшы җәзамы, яман җәзамы безне уже инде Аллаһ субхана ва үзе аны безне эшли, үзе карый инде дип әйтәбез инде. Һәм шулай ук менә Аллаһ субхана ва тааля Табарак сүрәсендә шулай әйтә: "Аллази халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала" ди. Ул ди бар итте ди, үлемне һәм тормышны ди, сынар өчен сезне ди, кемнең гамәлләре яхшырак булыр ди. Беренче, то есть бу аятларда алдагы аятларда әйтелде бит инде безгә сорау белән килде. Һәм бу аятта ул җавап килә. Сынар өчен ди. Ягъни Аллаһ субхана ва безне барыбызны да бар итте бу дөньяда сынар сәбәпле. То есть сынар өчен менә. Ни өчен нәрсәгә аша сыный? Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин ди кешеләр, мин ди җиннәр белән кешеләрне ди ялгыз бер миңа гына гыйбадәт кылыр өчен яраттым ди. Кеше тәне һәм беренче очрактан җаны, алар бер сәбәп белән, бер максат белән бар ителгән, ул бер Аллаһка гына, ялгыз Аллаһка гына, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыр өчен. Һәм инде кеше Аллаһ субхана ва тааляны белмәсә, ул мөмкин бүтән бергә дә гыйбадәт кылырга. Чөнки ян яратылган гыйбадәткә һәм ян тартыла нәрсәгә дә булса да. Гыйлеме булмаса, кеше бүтән бергә дә гыйбадәт кылырга мөмкин. Шуңа күрә Коръән Кәримдә, именно Коръән Кәримдә безгә мәгълүм булган кемгә гыйбадәт кылырга, кемгә гыйбадәт кылырга. Менә шушы төп максат. Һәм кеше асылда менә шушы мәхлук бит инде ул кул. То есть менә Коръән Кәримдә килә шунда ягъбудун, ла ягъбудун, габада дигән нидән сүздән менә безнең татар телендә дә ул күп йөри. Мәсәлән, менә Абдулла дибез бит инде, Абдулла үзе бит инде Аллаһның кулы дип тәрҗемә итәбез. Или Габдуррахман, Рахимленең кулы, или допустим Габидулла, менә Габидуллин фамилияләр бар шулай бит инде. Габид тоже это как гыйбадәт кылучы була инде менә шулай бит инде. Күп инде анда диләр, фамилия куя, Габд дигән сүз куллана. Габдурразак, ризык бирүченең кулы, Габдуррауф, ничек менә снисходительнең кулы. Менә шундый мәгънәдә менә безнең кешенең именно бер ни булырга тиеш, то что ул габд. Әмма кеше уйларга мөмкин, ни өчен мин бу дөньяда кул булып яшәргә тиешмен? Мин бит патша да булырга мөмкин. То есть кешенең бит үзенең, һәр кешенең тәкәбберлеге бар һәм кешенең нәфсе бар, без әйттек. Менә шушы нәфс әйтә тәкәбберлеккә күтәрә кешенең, дин безнең түбәнлеккә төшерә. То есть Аллаһның кулы икәнлеген именно аңлата динебез. Һәм инде менә шушы шунда инде әпәт без Коръән Кәримгә кайтабыз һәм һәр вакыт үзебезне шушы кул икәнне аңласыр өчен һәр вакыт кеше шул Коръән Кәримгә кайта.
Әмма инде без әйттек, кеше бу дөньяда гыйбадәт кылыр өчен яратылган, әмма монда сорау туа, ничек гыйбадәт кылырга? Үзебез ничек телибез? Татарчамы, русчамы, башкортчамы, бүтән телдәме, ничек телибез? Тегендәме, мондамы? Монда Аллаһ Субхану ва Тааля Коръән Кәримдә әйтә, шулай лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана ди. Сезгә ди пәйгамбәрегез, сезгә ди расулыгызда ди бик яхшы үрнәк булды ди. Барча гыйбадәтләребездә безгә бер генә үрлек, ул пәйгамбәрбез Мөхәммәд. Барчагызда бу исемне ишеткәнегез бар. Барчагызда ишеткәнегез бар һәм Мөхәммәд пәйгамбәр ул үрәтеп калдырды менә. Ничек Аллаһ Субхану ва Тааля ышанырга, бердән ничек намаз укырга, ураза тотырга, ничек шушы мәчет бинасын салырга, кайсы якка намаз укырга, барчасын да пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп калдырды. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә шундый мәгънәдә, пәйгамбәр ди, ул ди үзенең ди үз теләгән сүзен әйтмәде, без анарга то, что мы ему внушили, то есть он не говорит по своей прихоти, а лишь то, что мы ему внушили. Без әйткән әмерне генә ул доносит, әйтә ди, то есть пәйгамбәрбез үзенә берәбер дә әйтмәде, әйтеп калдырмады. Һәм инде менә шушы ничек дип әйтәм, гыйбадәтебез дөрес булсын, без әйтик, ике шарт бар. Менә әйтәсем килә. Беренче шарт ул бер ялгыз Аллаһка гына тап нитергә тиеш, йөрәк белән ничек дип әйтәбез, ниятләнергә тиеш бит инде. Икенче нияте шушы төп пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күрсәткән буенча гына. Шушы ике шарт үтәлсә, безнең өмметебез бар, Аллаһ алдында Аллаһ Субхану ва Тааля безнең гыйбадәтебезне кабул итер дип, шундый өмет белән. Һәм инде менә шушы җома көнендә җыелышулар, алар инде насихат, шушы кеше үзен кем икән бу дөньяда танып торсын дип сәбәпле тоже алар нителәйне. Шуңа күрә нәрсә әйтергә, хәзер секунду. Менә шулай әйтергә оныттым бер сүз. Без әйттек, что кеше ул бүтән бергә дә янаның тартыла гыйбадәт кылырга, шулай итеп белмәсә кемгә гыйбадәт кылырга булса, һәм менә безнең динебездә кешенең гыйбадәт кылырга либо сынга, я берәй, элек менә сыннарга гыйбадәт кылганнар, я берәй һәйкәлгә бит инде, или берәй әүлиягә, анда үлгән кешегә бит инде. Һәм инде барча Аллаһтан башка илаһларга дип әйтәбез инде. Һәм Аллаһ Субхану ва Тааля ул менә ул мустахик, ул менә шушы гыйбадәткә лаеклы. Безнең сүзебездә ла илаһа иллаллаһ дигәндә әйткәндә, мәгънәсе шундый була, ла илаһа иллаллаһ менә шушы Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк дигән бу сүз була. Ягъни бүтән беркем дә гыйбадәткә лаеклы түгел. Чөнки ни өчен? Чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә Коръән Кәримдә бит, менә әйттек бит, Аллаһ Субхану ва Тааля Аллаһу лази халака ас-самавати вал ард. Аллаһ Тааля баручы күкләрне һәм җирне диде. Ул гына безгә ризык бирүче, ул безне тәрбияләүче, ул безне идара кылучы. Барча ниғмәт үзебездә, тәнебездә, менә шушы күргән ниғмәт, шулай бит ишеткән ниғмәт, алар барчасы да Аллаһның ризалыгы белән. Һәм ул гына шушы сәбәпле, ул гына шушы гыйбадәткә лаеклы. Беренчедән бит инде менә шушы әмер Аллаһ Субхану ва Тааля безгә кушты, анарга гыйбадәт кылырга. Һәм инде менә шушы ни өчен генә ул менә шушы яктан. Һәм кеше һәр вакыт монда инде бер шагыйрь, гарәп шагыйренең бер сүзе китерелә. Ул безнең диндә рөхсәт ителә китергә шагыйрьләрнең сүзләрен, әгәр дә алар хакка туры килсә, ул әйтә: "Фи кулли шайин лаху аятун тадуллу ала аннаху вахид." Һәр әбердә ди нәрсәкәй ди, ягъни галәмәт ди, то есть мугъҗиза ди. Шушы мугъҗиза ди, аның берлегенә нитә ди, именно ничек тадуллу указывает то, что он один ди, то есть именно тәэсир итә ул бер икәнлегенә ди. Ягъни без менә карасак шулай бит, бөтен әбердә бер нинди хата кимчелек юк. Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә, әгәр дә сез менә күккә карасагыз ди, Тәбәрәк сүрәсендә, анда да сез бер нинди китек ди, бер нинди ничек дип әйтәбез инде, бер нинди кимчелек тапмассыз ди. Һәм үзебездә дә, кешебездә дә барча булган безнең менә шушы әгъзаларыбыз, алар барчасы да нәрсәкә безгә именно ничек дип әйтәм, менә безгә генә тиешле бар ителгән. Күзебез, безнең бит 3 күз түгел, 2 генә күз, шулай бит инде. Ишетүебез, тын алуыбыз, барчасы да соразмерно, то есть барчасы да безгә тиешле. Һәм инде менә йөрәк тибүебез, шулай бит инде. Менә йөрәкне бер генә Аллаһ Субхану ва Тааля типтерә. Монда безнең берәберебездә юк, чтобы аны типтерүче, кан йөрүшү, менә тын алуу, ул барчасы да Аллаһ Субхану ва Тааляның. Һәм инде җирнең шушы тартып торуы да нәрсәкә, ул безгә генә тиешле.
Яғни мен ойлап қараңыз, если допустим жермен тиіп, именно жер тартуы нығырақ болса, бізге нешік ауыр болар. Ярар, хутбабызның бірінші бүләге тамам. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikkinchi bo'lagiga qisqaroq bo'lar endi. Mana shu so'zimiz oxirgi so'zimni sakida mana shu ilikdan shu binolar, masjid binolari, mana Alloh yurtlari ular shu g'ilm yurtlari bo'lib hisoblandilar. Ilik mana shu kishilar otnasына birgina kelmilari endi. Ular mana shu kunda kelib, shulay dars majlislari o'tkazib, munda pishmoqda shunday simoq o'tkazarlar edi. Ham masjidda mana qilgan ibodat ul ortibroq turadi. Masalan, irot kishi uyda namoz o'qiy ekan, ana tegishda, bu ishda anarga birgina savob. Ammo endi masjidda o'qisa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, 27 ga xatli aning savobi ortadi dedi. Mana ham endi masjidda olgan ilm payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, ul deb haj bilan umra mana shunday ibodatlar bor. Haj ham umra o'tgan savobina hatto erishadi dedi. Mana shulay. Shunga ko'ra tortilibmiz masjidga har vaqt. Masjid ul nur yurtig'ina to'l, endi ilm yurti bo'lsa uchun shu mana irat kishiga endi ul вообще bizning din yo'g'ini qarasak, ul har vaqt majburiy, har 5 namozga kelirga majburiy. Tog'an narsa aytasim kela, ana shu kelajakda da inshaalloh shulay birgalashib, shulay jamoat bo'lib yurig'iz. Alloh subhanahu va taolo tavfiqinda bularga nasib etsin, hidoyatni berishin, barchag'izga da, bolaringizga da shu iymon yo'lida bularga nasib qilsin, barchag'izga da. Bismillahirrohmanirrohim. Barakallohu li va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ni va iyyakum bi ayatihi va zikril hakim. Aqulu ma tasma'un va astaghfirullohi li va lakum min kulli dhanbin va khati'an vastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Va g'azib tamom, hozir endi qomat aytib, boribizda bosib, safqa bosib namoz o'qiymiz. Barchag'izga rahmat.